Hi, dear students, good morning. As you know all that we were discussing about the gentleman of the jungle. Now we are in the end of the gentleman of the jungle. As you know that I have told you in the previous classes, what did I tell you that? Here I have written some lines that the man was being exploited. Of course, the man was being exploited by these European in the sense the animals which are mentioned in the lessons. These animals are compared as the Europeans, means because ministries of the Europeans. Why? These animals have a lot of power. So these animals compared as the European, that's it. It doesn't mean that Europeans are all animal. And as I told you, the man was being exploited. How he was exploited by the man? Because the elephant made a friendship with the man and he grabbed the place and he was seeking help from the man. By that he got a chance to acquire the place of the Africa by the gentleman who is a bit poor in his studies and the backwardness of his education. And later on, Europeans grabbed the place of the Africa. Of course, by doing the friendship, the Europeans grabbed the place of the Africa of this gentleman who are living alone in the jungle very happily. ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದನೋ ಅವನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು, ಅವನ ಜಾಗವನ್ನು ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, his head in his own tongue, that you can fool people for sometimes, not for a long time. You can fool sometimes, that's it, not for a long time. Nothing is permanent in the world, everything is eternal. ಯಾವುದು ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿಸಬಹುದು, ಕೆಲಕಾಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲಗಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಎಂಡ್. ಸೊ ಹಿ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೂಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವೇ ಆಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ನೋವು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾವೇನಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸನ್. ವಿ ಶಾಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. Early one morning, when the huts already occupied by the jungle, lords were all beginning to decay and fall to pieces. Yeah, as I told you in the previous class, when the commission was given the decision of that the hut is belong to the Europeans to do the economic purpose, and the man went away somewhere else and he thought to construct a home himself which is suitable for him. And on another morning, what happened, these landlords went to the hut and they started to decay. They destroy the hut by pieces. ಅಂದರೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಇವನನ್ನು ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರ ಒಂದೊಂದೇ ಭಾಗವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎ ಪೀಸ್ ಬೈ ಪೀಸ್, ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆನ್ ದೇ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಫ್ರಿಕಾ, ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇಂಪೀರಿಯಲಿಸಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಿಟ್ ಬೈ ಬಿಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ದ ಮ್ಯಾನ್ he could not speak anything else. I think I told you in the previous class why he could not speak anything else, because he was scared of their claws and teeth. ಅವರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ, ಅದು ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರದ ಶಕ್ತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಏನನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಾರಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. he did not have a choice. He had to accept. So accepted everything. He went away. So in the next day, early morning, what happened? All the lords were in the hut. They were decaying. They are destroying parts by parts, bit by bit. ಆ ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಎಳೆಯಾಗಿ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅದರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವೈ ದೇ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್, destroying? Because anyhow they had occupied the place by this poor man, this gentleman. ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. when they got from him, ಸೊ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಡಿಕೇಯಿಂಗ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್. ಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ, ಒಂದರಿಂದ ಒಂದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ವೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೈಕ್ ಆರ್ ಕಾರ್, ಎನಿಥಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಬೈಕ್, ಅ ಕಾರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಕೇರ್. We maintain it very carefully and also we handle it very carefully because it is ours, we love it. But when it is snatched by somebody else, when it is grabbed by somebody else, they don't care of the things whichever belong to us. They use it however they want.
when it decays and when it destroys, it hurts us very lot because we love the thing which is in their hand now. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ the hut is belong to the man, but it's very ideologically, very diplomatically they got the hut from the man. These Europeans, the European got ಅಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ತಗೊಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ when it is decaying, it was hurting a man. It was hurting too much because the man constructed the hut in the forest to live happily alone. ಸೊ ಅವರು ಈಗ ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಭಾಗವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಿ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಎ ಬಿಗ್ಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಹಟ್ ಲಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವೇ. ಸೊ ವೆನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಂದರೆ when the hut was destroying by these landlords, he went somewhere and he started to construct a beautiful house, a beautiful hut for himself, which is suitable for him. Suitable in the sense he was taking precautions himself that nobody shouldn't come once again to back him. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಯಾರು ಬರಬಾರ್ದು, nobody shouldn't come back to him. So he was taking a precautions and he was constructing a very beautiful house and very strong house in for some other way. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದಂತಹ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದಂತಹ ಮನೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಈ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಯಾರಾಗಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಫೆಂಡ್ನೆಸ್, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಎದುರುಗಾಳಿಗಳು ಬಂದರೆ ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ವುಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ಡೇಸ್, ಇನ್ ಲೇಟರ್ ಡೇಸ್, ಟು ಡಿಫೀಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಹಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೋಮ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಬೇರೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮನೆಯನ್ನು ಅವನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಹೋಮ್ ಟು ಲಿವ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಹೋಮ್, ನೌ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಲಿವ್. He had to live, alva. So he is going somewhere, he was going somewhere else and constructing a home, beautiful home. And also he was taking precautions that nobody should come back to him. Next, no sooner had Mr. Rhinoceros seen it than he came rushing in, only to find that Mr. Elephant was already inside. So when he was constructing the home in the far away from these landlords, he is living somewhere and constructing a beautiful hut himself. Nobody had come. ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Nobody did not come to him. So Rhinoceros was very much hurry to go the hut which was already occupied by the Europeans. In the hut, what happened, there are some landlords called as animals who are compared as the Europeans. They are already in the hut. What are they doing? Here the elephant was already in the sleep. It is in the sleep. It is sleeping now. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಮುಂಚೆ ರೈನೋಸರಸ್ ಗೆಂಡಾಮೃಗ ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವನ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗ ಇವನು ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾನೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಬಡಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್. ಸೊ ನಾವು ದ ಹಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹಟ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. Mr. Leopard next came in the window. Leopard ಅಂದರೆ ಚಿರತೆ ಅಂಥೇಳಿ. You might have been seen in the movies in this some of the National Geographic channels. Leopard is indicating speed. Of course it is a cruel animal, but it indicates speed. So here the leopard is in the window. ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಿಟಕಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ವಿಂಡೋ. ಅದು ಆಗಲೇ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Mr. Lion, Mr. Fox and Mr. Buffalo entered the doors while Mr. Hyena hold for a place in the shade. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಲಯನ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೆಪರ್ಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾವೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್. ದೇ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ದೇರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ದೆಮ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ನರಿಗಳು ಇವೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರ ಜಾಗಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ, ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರಾಬರ್ ದೇರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಹಟ್. ನೌ ದ ಪ್ಲೇಸ್, ದ ಹೈನಾ ಈಸ್ ಹೌಲಿಂಗ್. ಹೈನಾ
is a kind of animal which is a cruel animal also. The hyena is howling. ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ತನಗೂ ಒಂದು ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ hyena also took the part of grabbing the hut. ಈ ಒಂದು ಹೈನ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವಾಗ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೂ ಒಂದು ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲಿಗೇಟರ್ ಬಾಸ್ಕಡ್ ಆನ್ ದ ರೂಫ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲಿಗೇಟರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೊಸಳೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾಸ್ಕಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ರೂಫ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದ ರೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಹಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್. ದೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ನಾಯ್ಸ್ that I am also present in the hut. It is making a kind of a noise. And next, presently they are begin to disputing about the rights of penetration. See, now the discussion is going on between the commissions itself. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಡ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಕ್ವಾರಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ವೆನ್ ದೇ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ ದ ಹಟ್ from the gentlemen of the Africa, now they are disputing, now discussion is going on. ಅವರವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಪೆನಿಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹಟ್. ಯಾರು ಮುಂಚೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾರು ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇದು ನನ್ನ ಜಾಗ, ಆ ಸ್ಥಳ ನನಗೆ ಬೇಕು, ಈ ಸ್ಥಳ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರಿವರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಿತ್ತಾಟ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ವಾರಲಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಟು ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಮೀ, ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಮೀ, ದಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಮೀ. ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಕ್ವಾರಲಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲೇ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಯು ಥಿಂಕ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, just example, see the elephant made a friendship. I already told you, somehow they got the place from the herd, from this gentleman. When he lost, he went somewhere else. Now they are quarreling each other. ಯಾರ್ದೋ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಾದೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಇವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಕಿತ್ತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಅಂದರೆ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಕೆಟ್ಟೋದ್ರೆ ಕರ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಂಬಾತು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ವೆನ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್, ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಕ್ವಾರಲಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್. And now they are ready to show their rights, because anyhow they are ministers. They are ordering some animals in themselves itself. ಅವರಲ್ಲೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ದರ್ಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋದು. ಆ ಜಾಗ ನಂಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಈ ಜಾಗ ನಂಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅದು ನಮ್ಮದು, ಇದು ನಂದು, ಹೀಗೆ ಒಳನುಗ್ಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ದರ್ಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲಹ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅವ್ರು ಕವಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಾಗನ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ಫೈಟಿಂಗ್. ಆ ಚರ್ಚೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಕ್ವಾರಲಿಂಗ್, ಫೈಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅವರೊಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಫೈಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ವೈ ದೇ ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್. Because of the places, they are fighting each other. Firstly, they started discussion that this place is to belong to me, and that should be I take the place, that premises is belong to me, and I should be there, like that. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಗ ನಂಗೆ ಬೇಕು, ಈ ಜಾಗ ನಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರವರಲ್ಲೇ ಕಿತ್ತಾಟ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. And now the discussion is went into fight. ಅವರವರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಿತ್ತಾಟ ಶುರುವಾಗಿ ಏನೋ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಹೊಡೆದಾಡುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಫೈಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ದ ಕಮಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನೆಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಆಸೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ವೆನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಇನ್ ದ ಕಮಿಷನ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಯುರೋಪಿಯನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ಡ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಆಫ್ ಅ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ, ಅಧಿಕಾರದ ದಾಹದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರವರೇ ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ. ವೈಲ್ ದೇ ವರ್ ಆಲ್ embroiled together, the man set the hut on the fire and burnt it to the ground. When they were quarreling each other, they are all stuffed in the hut. ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
stuffed. Anyhow, they caught in the hut itself, because many of the commissions, all the landlords people were in the hut, and they are quarreling each other because of the premises and because of the places, and they are penetrating and disputing, the fighting, everything was going on. But now when they caught all of a sudden all together in the hut, the man saw it. He could not control it. He fired it. He burnt all the animals. ಯಾವಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಗುಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿದ್ರು ಅಷ್ಟರು. ಯಾರ್ಯಾರು ಇವನ ಹತ್ರ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಲಾರದೆ, ಅದನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಸಹನೆಗೂ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹನೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹೌ ದ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಟಾಲರೇಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ he lost his place also. Now they are quarreling each other in the hut which has been constructed by him, and he constructed the hut to live happily in the forest. Now they are fighting each other, they are penetrating, they are disputing everything. So now they are embroiled. Alle sikkakondidaare, alli sikkakondidaga the man took a fire and burnt it. adene maadbirtane, adana sutbiಡ್ತಾನೆ. Next, jungle lords and all, see, jungle and all lords all ಎಲ್ಲರೂ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Next, then he went home saying, peace is costly but it worth the expensive, and lived happily ever after. So when he burnt them, he went back his home, the new home which had been constructed by himself. He over there, he says that peace is costly, worth expensive. ಮಕ್ಕಳೇ, ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ಮಾತು, ತುಂಬ ತೂಕವುಳ್ಳಂತಹ ಮಾತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಥಾಟ್ಸ್, ಕೊಟೇಶನ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಹೌ ಹಿ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್? ಇಟ್ಸ್ ರೀಸನ್ ಪೀಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಏಜ್, this globalization world, and now it is very quite difficult to get a peace ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಕರ. ಸೊ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಗೋ ಟು ದ ಟೆಂಪಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪೀಸ್. And they try to get the peace. Actually, peace is in us by living happily. But people are not ready to live happily. The people are always busy in cheating somebody else. And people already become a traitor. Some of the people, not all the people. Some people became a traitor. Traitor ಅಂದರೆ ಮೋಸಗಾರರು ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪೀಸ್. ಅವರಲ್ಲೇ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಹನೆ ಇಲ್ಲ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಗುದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. You might have seen in the movies, you might have seen in some of the advertisements, the people go to do some meditations, do some yogasanas, and they go early morning in the park, they go by evening in the park to go walk and to sit alonely, to get some peace, to have a breeze of the air. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋನು ಅವರೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ಏನು ಅಂದರೆ, ಪೀಸ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಶಾಂತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಾಂತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ಅಮೂಲ್ಯವಂಥದ್ದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಕೇವಲ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಪೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಸೇಸ್ ವರ್ತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ವರ್ತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮೌಲ್ಯವಾದಂತು. ತುಂಬ ಹೇಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಂಗೆ ತುಂಬ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ವಿ ಗಿವ್ ಅ ಮಚ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹೂ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಪೇಷನ್ಸ್ಲಿ. We don't respect who speaks very blah blah blah, making fun of with many of the people. Irresponsibly who speaks, we don't give much respect. But who speaks very calm and slowly, sweetly, we give a lot of respects to them. So like this is the end, and lived happily ever after. So when he burnt all the people, now he is living happily with the of course happily, that's it. He constructed a new home in the Africa. Now he is living happily. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ತುಳಿದು ಬಾಳುವುದು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದನೇ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದನೇ ಬಾಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಜಿಮೋ ಕಿನೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ, ಹಿ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೀನ್ಯಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪರ್ಸನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪಿಯನ್, ಹೌ ದೇ
dominated and exploited the people, he has compared metaphorically, he's compared some of the animals, and he has written a beautiful story. The story says like this itself. And my dear children, you just make a note, I'm telling you, write a brief summary of this lesson in your own words, whatever you have listened and whatever you have heard in the class, and make a short notes by one. So, okay, this is the thing. I tell you summary once again. The summary is that, to make you understand very clearly, once upon a time, the man was living in the forest, who is a gentleman. In Africa, he was living. When he was living, he made a friendship with the elephant. The elephant is called as a European, means he is comparing, in the Jomo Kenyatta is comparing some of the animals who had a lot of power, comparing to some Europeans means these are the people are hurry in expanding their kingdoms and everything. So he made a friendship with the gentleman. Once a day in the forest, what happened? A heavy thunderstorm broke out. When the thunderstorm was broke out, it was a hailstorm. Hailstorm andre ali kalira male beelta irutte. When it was going on, the elephant was not able to control the pain of those hailstorms. So he made a friendship with the man. So he asked a bit place in your heart to rescue his trunk. ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಸೊಂಡಿಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಗ ಕೊಡು ಅಂದಾಗ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಪುಟ್ ಹಿಸ್ ಟ್ರಂಕ್, ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಪುಟ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಒಳಗಡೆ ಆ ಒಂದು ತಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ತಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಜಾಗನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಜಂಗಲ್, ದ ಮೇನ್ ಲಾರ್ಡ್, ದ ಲಯನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಹೌ ಡೇರ್ ಯು ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ? ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಮೇನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪಿಯನ್. ಹಿ ಸೇಸ್, ನೋ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಹಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಪುಟ್ ಮೈ ಟ್ರಂಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಹೆವಿ ಥಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ we were discussing, that's it. See, when he said like this, the lion made a commission with many of some ministers and many of some powerful animals. They made a friendship and commission. Now the discussion is going on. What discussion is going on is that the place of whom to belong and whom not to belong, means the hut is whom to belong, whom not to belong. I tell you very clearly once again that the jungle in the sense here is Africa. These some of the cruel animals as compared as a metaphorically compared as a some of the commissions of the Europeans. And the gentleman means who was a poor man, who is backward in the education, who is living in the Africa happily. So when the commission started, now once again when the commission is started, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಾದಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, this commission did not give a chance to speak a man, to prove himself, to give his evidence. They did not give a chance. Instead of that, this commission gave a chance to the man, they gave a chance to the elephant. When they gave a chance to the elephant, of course, he defended himself. By that, they got the place. And once a time, what happens? One of the main commission of this European, he said that, man, you could not get evidence because of your backwardness, and you could not expand your places also. You better to construct somewhere place and we will give you a good place. ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಆಗಲಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಿನಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ನಿನಗೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಆಗ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀನೊಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಮತ್ತೊಂದು ದಾರಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. he did not have another choice to accept it. So what did he do? He went somewhere and he started to construct. He was scared of their claws and teeth. ಅವನು ಅವರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು. ಸೊ ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಹಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ದೇ ಮೇಡ್ ಅ ಕಮಿಷನ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ದೇ ಮೇಡ್ ಅ ಕಮಿಷನ್. ವೆನ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಜಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ, ಆಗ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ,
ಅಂದರೆ he went somewhere else and he started to construct a new home, and these animals now started and fighting themselves in between to grab the place which is already occupied by the gentleman. ಈಗ ಅವರವರಲ್ಲೇ ಕಿತ್ತಾಟ ಶುರುವಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕಿತ್ತಾಟ ಆಗ್ತಿರುವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕ ವಿನಃ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ತುಳಿದಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬದುಕಬಾರದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಬದುಕಬೇಕು. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಮಾದರಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಆದರ್ಶ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ನ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ಅದೇ ಅವರು ಬಂದವರನ್ನು ತುಳಿದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರವರಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಾಟ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯ ತಡಿಲಾರ್ದೆ ಹೋಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಯ ವಿನಯ ಸದ್ಗುಣಗಳಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ.